سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جنرل کے خلاف کورٹ مارشل لا کا کارروائی کا آغاز۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انضباطی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات موصول ہوئی تھیں، جن کی درستگی جانچنے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی۔ انکوائری میں ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید کی جانب سے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی اور متعدد بے ضابطگیاں ثابت ہوئیں۔ فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر۔ فوج کے کڑے احتسابی عمل پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا واضح بیان دے چکے ہیں۔ 7 مئی 2024 کو پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فوج میں خود احتسابی ایک کڑا، سخت، شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، ہمیں اپنے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم پر فخر ہے۔ فیض حمید کا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاسی واقعات میں ہاتھ تھا، وہ باز آنے والے نہیں تھے، ان کی برسوں سیاست میں مداخلت رہی۔ 9 مئی کے حالات اور واقعات فیض حمید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ تنہا ان کا کام نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اسی لیے کہا میرے سر پر ہاتھ رکھیں۔ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ قمر جاوید باجوہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سازشیں شروع ہوئیں، کچھ مقامات پر میرے ذریعے بھی رابطے اور آفرز کی گئیں۔ فیض حمید نے کہا اب ہم بانی پی ٹی آئی سے تنگ آ گئے ہیں۔ فیض حمید نے پیغام رسانی بہت کی، بڑی قسمیں اٹھائیں، وقت پر بتاؤں گا کہ بڑے لوگ اپنے مفاد کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ قمر باجوہ نے کہا کہ موجودہ آرمی چیف کو نہیں، کسی اور کو آرمی چیف بنا دیں۔ کا ایک بڑا کڑا احتساب کا اور انکوائری کا ایک اپنا سسٹم موجود ہے۔ یہ سسٹم وہ اپنے آپ پہ لاگو کرتے ہیں، وہ بالکل میرٹ پہ چلنے والا ادارہ ہے، اور یہ جو تحقیقات کی گئی ہیں سمجھتا ہوں کہ بڑی طویل تحقیقات تھیں۔ واضح پیغام آیا ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو بھگتے گا۔ جو کچھ سامنے آیا وہ تحقیقات کے بعد ہی آیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا فیض حمید کے خلاف کارروائی پر رد عمل، کہا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق پر بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی گئیں، معاملے کو ہمارے ساتھ لنک نہ کیا جائے۔ آئی ایس پی آر کی بالکل واضح پریس ریلیز آئی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا پاک فوج کی جانب سے بہت مضبوط پیغام دیا گیا، یہ فیصلہ پاک فوج کی عزت اور احترام کا باعث بنے گا۔ فیض حمید کے خلاف انکوائری ہوئی ہے تو باقی چیزیں بھی مانگ ہوں گی۔ لیگی رہنما جاوید لطیف بولے فیض حمید پاکستان میں انتشار کے ماسٹر مائنڈ تھے، فیض حمید کے آج بھی رابطے تھے، بنگلہ دیش طرز کا انتشار برپا کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ کاش 9 مئی کے وقت اداروں میں بیٹھے لوگوں کے خلاف ایکشن ہوتا۔ فوج کے بعد دیگر اداروں میں بھی خود احتسابی کا عمل شروع ہونا چاہیے۔ ملٹری کورٹ میں جا رہے ہیں خان صاحب کا معاملہ، اس بات کو اب آپ اپنے وہاں مائنس نہیں کر سکتے، اس کی پاسبلٹیز بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ میجر، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جب فوج کا کیا تو فوج ہی انتظام کرے گی نا، میں تو نہیں کروں گا۔ فیض حمید کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا۔ 9 مئی اور بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل بھی آرمی ایکٹ میں ہوگا۔ واضح ثبوت ہیں کہ پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی، فیض حمید اور دیگر لوگوں نے ملک کے خلاف سازش کی۔ ٹاپ سٹی کیس تو معمولی کیس ہے، اصل میں گینگ نے جو پاکستان کے خلاف بغاوت کا پلان بنایا تھا اس پر کام ہوگا۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوا تھا، اس وقت فیض حمید کور کمانڈر تھے، ان لوگوں نے فوج اور اس کے چیف کے خلاف سازش کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو کنٹینر میں فیض حمید کے خلاف کون فون کر رہا تھا بے نقاب ہوگا۔ ارشد شریف کا قتل بھی انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ آرمی چیف کو کریڈٹ دینا ہوگا کہ پاکستان ہے تو سب ہیں، گھر سے احتساب ہو رہا ہے۔
फैसल वादा की एक और पेशगोई पूरी हो गई। फौज एक स्ट्रांग इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, उनका अपना तरीक़ाकार है। उनके जो लोग रिटायर है या जो लोग इस वक्त सर्विंग है, उनको अपना एक सब्जेक्ट हो, एक कोड है, वो जैसे चाहते हैं वो प्रोसीड करना चाहते हैं। वी आर नो बॉडी टू क्वेश्चन एनीवन। फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई पर रद्द अमल। कहा, फौज अपने रिटायर्ड या मौजूदा अफसरान के खिलाफ अपने कोड के तहत कानूनी चाराजोई करती है। शेख वकास ने कहा, जो लोग मामले को पीटीआई से जोड़ रहे हैं उन्होंने प्रेस रिलीज नहीं पढ़ी। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल इदारे का अंदरूनी मामला है। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, फौज ने इतने सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की है तो यकीनन ठोस सबूत होंगे। आम तौर पर तासुर था कि ऐसे सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने फैज हमीद के एहतसाब को खुशाइंद करार दिया। बोले, जिन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया उन सब का एहतसाब होना चाहिए। बतौर वज़ीर आज़म आपका खादिम बनकर काम करना चाहता हूँ। मायूसी को धकेल कर रोशनियों की तरफ जाना है। माजी में झांकने की जरूरत नहीं, माजी से सबक सीखकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। अशराफिया, हुकूमत और ज़राब को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को आला तालीम के लिए चीन भेजने का ऐलान। कहा, हुआवे से मुआहिदा किया है कि सालाना 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। रवां साल 10 लाख स्मार्टफोन्स नौजवानों को देने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ शोबों में कामयाब नौजवानों में अवार्ड भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में दाखिली सिक्योरिटी पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुआहदा हमने किया है, पूरी कौम के सामने किया है। फरार का रास्ता कोई उनके पास नहीं है। टैक्सों को कम करना पड़ेगा, बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी। 41 दिन में अगर इन्होंने रिलीफ नहीं दिया तो यकीन करें मैं आपको डी चौक जाने से नहीं रोकूंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने कौम को खुशखबरी सुना दी। पेशावर जलसे से खिताब में कहा, बहुत सी IPPs के हवाले से पेशरफ शुरू हो गई। हमारे धरने को बेसूद समझने वाला किसी भूल में है। कौम के सामने होने वाले मुआहदे से फरार का हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो पूरे मुल्क से मार्च करते हुए डी चौक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हुक्मरानों से कहेंगे अवाम को हक दें या फिर घर जाएं। जमात इस्लामी धरना खुद देती है, खुद खत्म करती है, अंपायर की उंगली का इंतजार नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में अजहर कयूम, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फिकार अहमद की कामयाबी को बरकरार रखा। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। 47 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने तहरीर किया। लिखा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, उसके चेयरमैन और अरकान एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करके तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 के ज़ेली शेक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा गया। जब हाई कोर्ट में केस गया था तो उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट। लिखा, इंतखाबी अमल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो गया। आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी या हकाइक की गलती नहीं। हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने PP 137 ननकाना साहब से मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है। इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पिटीशनें पेंडिंग थी। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती कि वही पिटीशनों पे फैसले होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसाफ का कत्ल हुआ। हमारी 4 नशिस्तें किसी और को देने की कोशिश की गई। 3 हलकों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। कोशिश हो रही है हमारी जीती नशिस्तों को दोबारा गिनती से शिकस्त में तब्दील किया जाए। शिबली फराज ने कहा ये 17 सीटों वाले लोग हैं, इनकी मसनूई अक्सरियत बनाई गई। अली मोहम्मद खान कहते हैं 8 फरवरी को अवाम ने पीटीआई को 2/3 अक्सरियत दी। अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं करना था तो इलेक्शन क्यों कराए। हम डोनाल्ड लू के कहने पर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे। और पॉप म्यूजिक की मलिका नासिया हसन की दिलकश आवाज और अंदाज मद्दाहों को आज भी है याद। खूबसूरत सिंगर को बिछड़े 24 बरस बीत गए, मगर यादगार गाने आज भी कानों में रस घोलते।